اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا صدق الله العظيم. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية فمن صلى عليه مرة واحدة 10 عليه يصلي الله وصلاة من الله رحمة وعناية علية يحبها
يصلي بها أوفى المكافأة، وتعم بركاتها الجار والأهل والذرية، وتنصر المصلي بها على من ظلمه وآدى. فيا طوبى لمن جعل الصلاة على النبي شربه وغذاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوبه وحلان، خائف إنك ربان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بوجودك مليان، دلنا بالغفران. ربنا نستعفي، ربنا نسترضي، ربنا نستعفي، ربنا نسترضي، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بوجودك مليان، دلنا بالغفران. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، أهل بيت المصطفى، رضي الله عنهم، أهل البيت المصطفى، أهل البيت المقتفى، أهل البيت والروضات، أهل الخلد والدرجات، أهل الخيل والقبول، أهل الوصل والوصول، أهل الفتح والإمداد، أهل النصح والإرشاد. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، أهل البيت المصطفى، رضي الله عنهم، أهل السر والبركات، أهل البر والخيرات، أهل العلم والقرآن، أهل العلم والإحسان، أهل الليل والأذكار، أهل الخيل والبدار، أهل العفو والسماء، أهل الفوز والفلاح. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، أهل البيت المصطفى، رضي الله عنهم، أهل البسط والسرور، أهل الكسب والبرور، أهل الحج والتوحيد،
والإنساف أهل الفضل والإيثار أهل الكون بالأخبار أهل الفقه والتفسير أهل المنهل الغزير رضي الله عنهم رضي الله عنهم أهل البيت المصطفى رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم أهل البيت المصطفى رضي الله عنهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إن زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن كيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ليالي الرضا علينا أضيء يحضر منك عودي. يا ليالي الرضا علينا أضيء يحضر منك عودي. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. رقت عيناي شوقا والطيبة ذوفت عشقا. رقت عيناي
تذوفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وسلم عليه. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi meneruskan lagi majlis kita pada pagi ini, saya menjemput yang dimuliakan Tuan Guru Dr. Syuhada bin Haji Mahmud, penasihat sah Syekh Saleh Al-Ja'fari, merangkap Khalifah Tarikat Ja'fariyah Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an masyayikhina fillah Sayyidil Imam Salih Al-Ja'fari wa Sayyidi Abdul Ghani Salih Al-Ja'fari wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Ustaz Syafi selaku pengacara majlis pada majlis konvo pada pagi ini. Yang kita kasihi, yang berbahagia, yang berhormat Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, merupakan panel pakar tasawuf bagi yang disediakan ataupun oleh pihak JAKIM. Datuk selaku panel ataupun pengurusi kepada panel pakar tasawuf peringkat kebangsaan lah kita kata. Al-Fadil yang berusaha, sahabat saya Ustaz Omar Mukhtar selaku pengurusi kepada pertubuhan sahah ini, juga merangkap mudir kepada Matos Ma'had Tahfiz As-Sa'adah. Kepada seluruh jawatan kuasa sahah, urustia STT, seluruh yang kita raikan pada pagi 4 hari bulan 1 ini. Betul tuan-tuan? 4 bulan 1 tarikh? Salah ke? Salah ya? Tu tulis kat belakang tu jam tu 4 bulan 1, 1442 4 Muharram. Ya, pada 4 Muharram pada pagi ini alhamdulillah kita nak raikan tuan-tuan dan puan-puan yang telah berjaya mengikuti pengajian STT Sijil Tarikat Tasawuf lebih kurang 9 minggu. Dan kita sebelum PKP ya, sebenarnya kelas ini untuk Imamul Ghazali, Tuan Haji Wan Abdullah bersama kita, pengurusi Masjid Pancu Jaya. Kita dah selesai lama dah untuk Pancu Jaya yang kita namakan kelas kita sebagai kelas Imam Al-Ghazali. Kemudian kita buat pula potang. Potang ni satu penyeksaan lah di Masjid Husin, dan saya telah insaf dan taubat nasuha lepas ni jangan lagi buat kelas potang. Bukan peserta mengantuk, kita pun mengantuk. Ya, yang dipotang itu sesi Masjid Husin, juga kita namakan kelas kita kelas Imam Ja'far As-Sadiq. Itu Datuk dua kelas yang telah kami laksanakan. Cuma Masjid Husin dia juga terkandas. Kita dah berada pada minggu yang ke-8 PKP, kita stop. Kemudian baru kita dapat langsungkan selepas selesai lah, selepas dah ada PKPP itu baru kita boleh dapat sempurnakan kelas yang terakhir dan kita exam lah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kalau kita
cuba ingat baliklah tuan-tuan dan puan-puan yang berjaya mengikuti pengajian ini. Kita dah menyebut secara saya ingat sistematik lah silibus yang kita cuba atur, yang kita dah belajar itu. Kita sebut dalam pandangan Imamul Ghazali, kita wajib bergabung dengan kumpulan orang-orang yang cuba membersihkan hatinya, dan wajib kita mempelajari ilmu tasawuf ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin itulah Imamul Ghazali. Wa kunu ma'as sadiqin itulah Imam Ja'far As-Sadiq, dan seumpama mereka berdua. Tuan-tuan, kita sebut pada manaqib Imam Ja'far As-Sadiq, dan saya suka namakan, saya suka sebut, mengambil kesempatan perhimpunan kita pada pagi ini, bahawa Imam Ja'far As-Sadiq ini merupakan nama Ja'fari itu, saha Syekh Saleh Ja'fari itu, maka nasab sanad Syekh Saleh itu sampai kepada moyangnya Imam Ja'far As-Sadiq. Kalau tuan-tuan nanti tengok gambar di belakang kita tu, di dinding atas tu, gambar yang sebelah kanan lah, nanti di atas tu gambar yang paling kanan ya, itulah Syekh Saleh. Syekh Saleh, orang tanya dia, tuan kata cucu Nabi ni putih-putih, apalah tuan tak berapa nak putih? Kata Syekh Saleh, saya menyerupai datuk saya, moyang saya, Imam Ja'far As-Sadiq. Jadi Imam Ja'far As-Sadiq tu bukanlah kata putih merah kulit dia, tapi kulitnya tidaklah begitu putih. Gambarannya seperti apa yang Syekh Saleh sebut dalam manaqib tentang datuk beliau, moyang beliau, Imam Ja'far As-Sadiq. Sehingga kalau tuan-tuan masih ingat, ada satu perkataan, laula sanatan lahalakan Nu'man. Kalau tidak kerana 2 tahun, Nu'man akan binasa. Siapa Nu'man? Anak Ustaz Umar nama Nu'man. Tapi kita tak maksud anak Ustaz Umar lah. Umair Nu'man itu anak Ustaz Umar. Saya nak tanya tuan Nu'man ni, siapa nak tanya balik ni? Apakah tuan-tuan layak diberikan sijil pada hari ini ataupun dah lupa? Nu'man bin Thabit tu siapa? Itulah Imam Abu Hanifah. Kan? Imam Abu Hanifah kata, kalau tidak kerana 2 tahun aku mengaji dengan Imam Ja'far As-Sadiq, aku pun jadi tak konsisten. Kerana sebab berkesempatan 2 tahun mengaji tasawuf dengan Imam Ja'far As-Sadiq, maka jadilah Imam Abu Hanifah dengan kepakaran fiqahnya, dengan kehebatan Quran dan hadisnya, maka jadilah Imam Abu Hanifah seorang ilmuwan yang kita contohi, mazhabnya dipakai sehingga ke hari ini, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, jadi alhamdulillah, ya, saya mengambil peluang merakamkan tahniah dan penghargaan kerana kemampuan tuan-tuan untuk bertahan mengikuti pengajian, dan insya-Allah saya mengambil peluang ini juga nak menerangkan satu fasa baru, satu program baru ataupun satu nama barulah untuk lebih memandang kepada jauh, tuan-tuan. Maka kita telah menamakan program selepas ini, kita terus namakan dengan namanya Akademi Tariqat dan Tasawuf Al-Ja'fari. Apa nama ringkas Bukan potai dah. Nama ringkas dia apa? ATTAJ. Jadi nama ringkasnya ialah At-Taj. Akademi Tariqat dan Tasawuf Al-Ja'fari. At-Taj ini, tuan-tuan, kalau ikut dalam hadis, anak-anak yang menghafal Quran, antara kelebihan ibu ayah yang menghantar anak-anak yang menghafal Quran akan dipakaikan mahkota. Taj itu ialah mahkota dalam bahasa Arab. Tapi kita pendekkan tadi, tuan-tuan, kita nak kembangkan lagi STT kita ini, maka insya-Allah selepas ini dia akan dinamakan sebagai At-Taj. At-Taj bermaksud, tuan-tuan, kita dah ada program STT, dah berlangsung 5 kelas campur pucak alam, ada 6. Saya sedang langsungkan minggu terakhir di Imtiaz, tempat Ustaz Azman. Kita buat pra-STT. Okey, pra-STT dia kita cuba rendahkan sikit silibus dia. Dah berlangsung 6 kali, dia 8 kelas selesai. Kemudian yang saya war-warkan, yang tuan-tuan masih menanti-nanti, ialah advance. Itu insya-Allah tuan-tuan doakan, saya dalam peringkat cuba menyelesaikan silibus. Begitu juga kita ada STS, Sijil Tafsir Sufi, Tafsir Isyari, yang itu saya bergabung dengan Ustaz Umar dan Ustaz Tariq. Juga kita harap awal tahun depan kita boleh mulalah Sijil Tafsir Sufi.
kita pilih ayat-ayat Quran, contohnya ayat yang Najmuddin baca tadi, istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kita akan tengok apa sudut pandang imam-imam, ya, para ulama yang beraliran kesufian itu, bagaimanakah sudut pandangan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam maksud yang tersirat. Ini juga antara rangka program At-Taj. Tuan-tuan, itulah harapan dan cita-cita saya, memohon restu dan doa daripada Sahibus Samahah dan daripada tuan-tuan semua, semoga program itu lebih teratur, ya, dan insya-Allah kita membawa nama Imam Ja'far As-Sadiq, kita membawa nama Syekh Saleh Al-Ja'fari, dan kami di sini pun berdaftar dengan tuan-tuan enakmen tarikat tasawuf di bawah Jabatan Mufti, dan kita perlu menghantar laporan tahunan. Kita sentiasa dipantau apakah bacaan-bacaan yang kita baca kalau dalam konteks Ja'fari, dan semua tarikat-tarikat yang berdaftar di bawah penguasaan dan pantauan Sahibus Samahah Datuk. Kita semua perlu mematuhi SOP. Panduan-panduan tarikat itu mesti bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh ahlillah, dan mereka berijtihad bersesuaian dengan tuntutan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan peserta yang saya hormati sekalian, jadi alhamdulillah kita harapkan semoga yang penting tuan-tuan semua mendapat kebaikan dan keberkatan. Yang paling jauh daripada mana? Saya ingat Datuk Zul Rembau, Haji Zubir Rembau. Yang jauh sini mana? Ada daripada Terengganu tak? Pulau Pinang kau ada tak? Yang perempuan ada jauh-jauh, banyak Somban kan? Alhamdulillah, ya. Jadi yang masa konvoi yang lepas, Sahibus Samahah Datuk pun hadir. Kita ada seorang daripada Pulau Pinang, bukan online, datang setiap minggu ke Soman 2 tak? Ke Vision Home. Tapi alhamdulillah tuan kali ini dekat-dekat lah, ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dengan rendah hati sekali lagi saya mengucapkan tahniah di atas kejayaan tuan-tuan. Dan kita mengaji itu bukanlah sebab sijil itu apa kan, tetapi mudah-mudahan kesungguhan kita untuk terus mengikuti pengajian-pengajian di masjid di surau kita dan mana-mana pusat pengajian yang ada di Bumi Negeri Sembilan ini, insya-Allah memantapkan lagi kefahaman kita dan kekuatan kita untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Dan alhamdulillah penghargaan juga saya ungkapkan mewakili pihak sahah Syekh Saleh Ja'fari kepada Syekhuna Sahibus Samahah Datuk di atas kesudian meluangkan masa beliau untuk bersama tuan-tuan. Cuma tadi saya sempat bisik dengan Datuk masa bergambar, kita pakai mazhab mana? Mazhab tutup ke mazhab buka? Datuk kata tak apa, masa bergambar Datuk buka. Kita boleh nanti masa ambil sijil nanti tuan-tuan bolehlah, ya, buka sekejap purdah tu, niqab tu, nanti Datuk akan serahkan sijil dan ridak kepada tuan-tuan, ya. Jadi untuk itu dulu tuan-tuan, sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat, ya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan alu-aluan daripada Tuan Guru Dr. Haji Syuhada bin Haji Mahmud selaku penasihat sahah Syekh Saleh Al-Ja'fari. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Cempaka Sari warisan sejati menjadi kebanggaan seisi negeri. Ucapan yang berhormat memang dinanti, berilmu tinggi, bijak bestari. Majlis seterusnya mempersilakan yang dihormati lagi dimuliakan Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Haji Ahmad, Mufti Negeri Sembilan Darul Khusus, untuk menyampaikan ucapan dan merasmikan Majlis Convocation Sijil Tarikat Tasawuf kali kedua 2020. Falyatafaddal mashkura wa ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia lagi dihormati Ustaz Dr. Syuhada Mahmud, penasihat Sahah Ja'fariyah, dan juga Syekh Tarikat Ja'fari, yang berusaha Ustaz Umar Mukhtar, pengurusi Sahah Ja'fari serta ahli jawatan kuasanya. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, para siswa dan siswi Tarikat Tasawuf yang telah berjaya mengikuti pengajian tarikat dengan Tuan Guru Dr. Haji Syuhada Mahmud. Pengajian yang telah dilaksanakan oleh Sahah Ja'fariyah ini agak berbeza lah daripada tarikat-tarikat yang lain, kerana kita memang meminta supaya tarikat-tarikat yang berdaftar di Negeri Sembilan ini mengadakan pengajian-pengajian, tapi pengajian-pengajian yang jalan itu ialah pengajian yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh, usuluddin, tapi tidak ada pengajian khusus yang mempunyai sukatan tertentu mengenai tarikat sebagaimana yang dibuat oleh Tarikat Ja'fariyah ini. Jadi ini satu keistimewaan lah kepada Tarikat Ja'fariyah yang mana telah menghasilkan para graduasinya, para graduate-nya untuk kali yang kedua pada tahun ini. Jadi sebagaimana yang kita pun disebutkan oleh Dr. Syuhada tadi, kita bukanlah mempelajari ilmu tarikat ini untuk mendapatkan sijil-sijil tertentu, kerana perkara ini pun ada juga diperkatakan oleh setengah-setengah pihak mengatakan apa pula nak belajar tarikat ni kena pula beryuran-yuran dan sebagainya. Dia kata ilmu-ilmu sekarang ni semua nak berbayar belaka. Tapi kalau kita bandingkan dengan ilmu-ilmu lain, barangkali yuran-yuran yang dikenakan lebih tinggi lagi. Malahan tuition-tuition di anak-anak kita pun, di rumah-rumah guru-guru tertentu pun lebih mahal lagi daripada yang kita minta untuk pengurusan. Bukan untuk keuntungan, tapi untuk pengurusan, untuk menyediakan sijil-sijilnya, untuk menyediakan kertas-kertas modulnya yang dibagikan kepada tuan-tuan dan perempuan semua, supaya pengajian ilmu tarikat itu tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh gurunya. Kerana selama ini tarikat, ahli-ahli tarikat, ikhwan-ikhwan tarikat hanya mengikut amalan-amalan zikir yang dibawa oleh syekhnya. Kadang-kadang ada berbeza antara satu sama lain. Jadi dengan adanya satu pengajian
yang bersilibus, yang mempunyai sukatan-sukatan, jadi dapat kita membuat pengukuran setakat mana ilmu-ilmu yang diberikan itu sampai kepada tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti pengajian ini. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada dua kumpulan yang pada hari ini, iaitu kumpulan Imam Al-Ghazali di Pancu itu tadi, dan juga kumpulan Ja'far As-Sadiq di Masjid Husin yang telah pun berjaya menyelesaikan pengajiannya yang telah diaturkan oleh Sahah Ja'fariyah ini. InsyaAllah sehingga ini, kerana di Jabatan Mufti Negeri Sembilan ini satu-satunya Jabatan Mufti yang ada satu enakmen tarikat tasawuf. Jadi di seluruh Malaysia ini, entah-entah di seluruh dunia ke, Jabatan Mufti Negeri Sembilan inilah yang ada enakmen tarikat tasawuf yang mengamal dan menyokong perkembangan ilmu tarikat di Negeri Sembilan ini. Jadi selama itu saya rasa tuan-tuan dan perempuan tak perlu bimbanglah, kerana kita ni ada tempat bernaung, ada tempat berlindungnya, iaitu di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Sama ada saya ada di Jabatan Mufti ke tidak ke, tuan-tuan tetap diberikan perlindungan, diberikan sokongan dalam pengajian dan juga pengamalan ilmu tarikat sampai bila-bila pun, selagi enakmen tu ada. Kalau tidak, mungkin banyak pihak-pihak yang mengaku membawa tarikat-tarikat tertentu, tetapi kita pun tak pasti sama ada apa yang dibawa itu tarikat yang benar ataupun ilmu-ilmu yang salah. Jadi di Negeri Sembilan ini dapat kita pastikan lebih daripada 15 tarikat yang berdaftar, semuanya kita jamin bahawa pengamalan tarikat-tarikat itu semuanya diakui oleh jawatan kuasa Jalsah Turuk Sufiah yang ada di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada semua yang telah berjaya menyelesaikan kursus masing-masing, dan ada antaranya yang dipilih sebagai peserta yang cemerlang, yang telah menunjukkan komitmennya terhadap pembelajaran tarikat yang telah, ilmu tarikat yang telah disampaikan di Sahah Ja'fariyah ini di dua tempat yang disebutkan tadi, yaitu kumpulan Imam Al-Ghazali dan kumpulan Ja'far As-Sadiq. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan akan meneruskan lagi. Kalau sekiranya ada lagi peringkat-peringkatnya, tuan-tuan dan perempuan ni tak tahulah peringkat ibtidai ke. Jadi kalau kita sekolah ni ada peringkat rendah, peringkat tadika, ada peringkat rendah, ada peringkat menengah, dan ada peringkat nanti sampai ke taraf universiti lah. Jadi saya pun tak tahu kumpulan yang pertama dulu. Satu level tak, kemudian pertama tu ada menyambung lagi untuk naik ke menengah. Belum lagi ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan akan meneruskan ya pengajian yang telah diatur dan disusun oleh Sahah Ja'fariyah ini sampai ke peringkat yang tertinggi,
boleh menjadi wakil syekh pula nanti untuk membawa tarikat Ja'fariyah di tempat-tempat lain. Jadi setakat itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Syekh Ja'fariyah telah menjemput saya bersama-sama dalam majlis graduasi pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai simbolik kepada acara pada pagi ini, dipersilakan lagi yang dihormati lagi dimuliakan Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Haji Ahmad untuk memotong reben perasmian Akademi Tarikat Tasawuf Al-Ja'fari diiringi oleh Tuan Guru Dr. Syuhada Mahmud. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Inni uhibbu Muhammadan wallahu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil bagi peserta-peserta sijil tarikat tasawuf bagi Masjid Karyah Pancurjaya dan Masjid Husin Serman II. Dijemput Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Haji Ahmad diiringi Tuan Guru Dr. Syuhada Mahmud dan Ustaz Omar Mukhtar bin Haji Mat Yunus untuk menyampaikan sijil kepada peserta. Yang pertama, Haji Zubir bin Jamal. Salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah. Seterusnya, Adib Afendi bin Arifin. Habibillah salatullah salamullah. Seterusnya, Adnan bin Ghani. Rasulillah salatullah salamullah. Seterusnya, Azmi bin Muhammad Yusuf. Habibillah salatullah salamullah ala yasin. Seterusnya, Haji Abu Sufyan bin Ahmad. Nabi bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahid. Seterusnya, Haji Muhammad Saleh bin Abdullah. Ya Allah wa kulli mujahidin lillah ya ahlil badri ya Allah salatullah salamullah. Seterusnya, Haji Mukhtar bin Muhammad Zaid. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah. Seterusnya, Haji Rafi'i bin Mustafa. Habibillah salatullah salamullah ala Taha. Haji Rafi'i bin Mustafa. Salatullah salam Seterusnya, Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Su. Habibillah salatullah salamullah ala Seterusnya, Haji Yahya bin Ahmad Yun. Nabi bismillah wa bilhadi. Seterusnya, Muhammad Ishaq bin Mahadumsa. mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin. Seterusnya, Muhammad bin Osman. Badri ya Allah salatullah salamullah. Seterusnya, Muhammad Rahimi bin Haji Ghazali. Rasulillah
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Seterusnya Muhammad Khalid bin Haji Paimun. على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام Seterusnya Wan Ishaq bin Wan Yunus. رسول الله صلاة الله سلام الله على Seterusnya Zaharuddin bin Idris. الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Seterusnya Zalhizra bin Abidin. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام Seterusnya Muhammad Syari bin Sulan. حبيب الله صلاة الله سلام الله Seterusnya Muhammad Jahari. حبيب الله صلاة Muhammad bin Jahari. بسم الله وبالهادي رسول الله Seterusnya Haji Husin bin Ahmad. بإذن الله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه Sekarang kita teruskan lagi dengan Masjid Haji Husin Seremban 2. Yang pertama Azrizal bin Muhammad Tahir. حبيب الله صلاة الله Ghazali bin Haji Mustafa. على ياسين حبيب الله صلاة الله Seterusnya Hazim Muhammad bin Kusi. طه رسول الله صلاة Seterusnya Haji Dahlan bin Haji Abdul Manan. الله على ياسين حبيب الله صلاة Seterusnya Haji Zulkafli bin Ya'qub. الله على ياسين حبيب الله وسلم Seterusnya Haji Zulkifli bin Haji Samsuddin. رسول الله وكل مجاهد لله بأهل Seterusnya Kamaruzzaman bin Talib. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله Seterusnya Khalid bin Utsman. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله Seterusnya Mazlan bin Uthman. حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب Seterusnya Muhammad Zaidi bin Ahmad. سالم الأمة من الآفات والنقمات Seterusnya Muhammad Arif bin Taharuddin. بأهل البدر يا الله إلهي سير وأكرمنا بنيل مطالب منا Seterusnya Muhammad Zarif bin Khalil. بأهل البدر يا الله صلاة الله Seterusnya Nur Azman bin Abdul Samad. طه رسول الله صلاة الله سلام Seterusnya Omar Bakri bin Hasan. ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين
Seterusnya Rizwan bin Abdul Hamid. بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد Seterusnya Zakaria bin Bahari. البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة Seterusnya Suhaimi bin Ali. Seterusnya Muhammad Faiz bin Muhammad Fauzi. سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله Seterusnya Haji Syahlan bin Abu Samah. Seterusnya Hashim bin Harun. Seterusnya Muhammad Imran bin Muhammad. Okey, kita teruskan dengan Muslimat Masjid Qaryah Pancur Jaya. Yang pertama Aisyah binti Muhammad Nur. Aisyah binti Muhammad Nur. Seterusnya Fadilah binti Nurdin. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا Seterusnya Hazimah binti Uthman. مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على Seterusnya Hajah Azizah binti Sulaiman. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة Seterusnya Hajah Faridah binti Zainuddin. الله على ياسين حبيب الله إنسان من أمة من الآفات والمغنى Seterusnya Aisyah binti Muhammad Nur. Seterusnya Hajah Juriyah binti Kasim. Seterusnya Hajah Khairun Bariyah binti Haji Saleh. Seterusnya Hajah Mahnum binti Manaf. Seterusnya Hajah Samsinar binti Latih. Seterusnya Hajah Siti Fatihah binti Abdullah. Seterusnya Ida Hazira binti Cik Aziz.
Seterusnya Maimunah binti Mad Daud. سلام الله على ياسين حبيب الناس. Seterusnya Maizura binti Muhammad. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الناس. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلى عليك الله Seterusnya Maizura binti Muhammad. Seterusnya Nur Aiza binti Abbas. Seterusnya Nur Hasnida binti Muhammad Basri. Seterusnya Nur Hayati binti Ismail. مصطفى يا صفوة الرحمن. Seterusnya Nurul Akilah binti Zulkifli. الذي أعطاني هذا الغلام الطيب أرداني. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأباني. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. Seterusnya Ruslina binti Zaharuddin. الذي أعطاني هذا الغلام Seterusnya Rusnah binti Abdul Samad. الأرداني. صلى عليك الله يا Seterusnya Siti Hawa Haliza binti Ahmad. مصطفى يا صفوة الرحمن. Seterusnya Zainah binti Abdullah. الذي أعطاني هذا الغلام. InsyaAllah kita teruskan dengan Muslimat Masjid Husin Seremban 2. Yang pertama Dalila binti Abu Bakar. عليك الله يا عدناني يا Seterusnya Hazwani binti Muhammad Nur. الحمد لله Seterusnya Hajah Kamsiyah binti Naim. أعطاني هذا الغلام الطيب. Seterusnya Hajah Normah binti Haji Ismail. زاد في المهدي على الغلمان. Seterusnya Mahawa binti Muhammad. في الأركان Seterusnya Maznah binti Ja'far. والبنيان. أنت الذي سمي Seterusnya Marina binti Hashim. القرآن. صلى
عليك الله يا عدناني. Seterusnya Nur Hayati binti Ismail. Nur Hayati binti Ismail. Alhamdulillah. Seterusnya Rohani binti Said. أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. Seterusnya Rosnah binti Samin. يا عدناني يا مصطفى يا صافي. Seterusnya Rozita binti Abdul Rahman. Seterusnya Norma binti Yahya. Seterusnya Arbaiyah binti Haji Ali. Berikut InsyaAllah berikut yang diumumkan anugerah cemerlang bagi Syekh Saleh Al-Ja'fari, yang mana peserta-peserta dapat markah tertinggi Wakil Muslimin dan Muslimat. Yang pertama dari MKPJ Masjid Qaryah Pancur Jaya, Haji Abu Sufyan. Seterusnya Ida Hazira binti Cik Aziz. Seterusnya Siti Hawa Haliza binti Ahmad. Dari Masjid Husin Seremban II, yang pertama Omar Bakri bin Hasan. Seterusnya Rosnah binti Samin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti di atas penyampaian sijil itu tadi. Majlis Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.